ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मोकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निरधारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रजारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाष्यादेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। நண்பர்கள் ஒன்று நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் முடிச்சுட்டு பிரபுடைய தம்பி வந்து பாஸ்டவே அவருக்காக ப்ரே பண்ணலாம். கிளாஸை முடிச்சு இந்த கிளாஸ் முடிச்சு அது வாக 4 நாள். ஓகே 9.1 கலாரி மேனேஜ் வீட்டில் போட்டுக்கோங்க. நிறைய இருக்கு வீட்டில் போட்டுங்க. ஓகே ஸ்ரீ பகவான் வாசா இதம் துதே குஹ்யதமம் प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान् वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। படிங்க. श्री भगवान् वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ஓகே பிரபு நீங்கள் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. வரலையா அதில்? ஓகே டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. Supreme Personality of Godhead says, my dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. So சொல்லிட்டார். ஓகே இப்போ மாதாஜி நீங்கள் படிங்க. மாதாஜி பர்பட்டில் 2 பேராக படிங்க. நீங்கள் பரம புருஷரை பற்றி கேட்க கேட்க பக்தன் மென்மேலும் அறிவொளி பெறுகின்றான். செவ்வையுறுதல் என்னும் இவ்வழிமுறை ஸ்ரீமன் பாகவதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய செய்திகள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. அந்த சக்திகளை உணர்ந்தறிய பக்தர்களின் மத்தியில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய விஷயங்களை விவாதிக்க வேண்டும். இது ஓர் அனுபவ ஞானம் என்பதால் எட்டு கல்வியானது சங்கத்தினாலேயோ மன அனுமானங்களின் சங்கத்தினாலேயோ இதை அடைய முடியாது. பக்தர்கள் பரமபுருஷனின் தொண்டில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளனர். அவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தனின் மனநிலையும் நேர்மையும் நன்றாக அறிந்த பகவான் பக்தர்களின் சங்கத்தில் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தினை புரிந்து கொள்வதற்கான அறிவை அவனுக்கு வழங்குகிறார். கிருஷ்ணரை பற்றிய உரையாடல்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை, அதிர்ஷ்டமுடையவை. ஒருவன் பக்தர்களின் சவகாசத்தை பெற்று ஞானத்தை கிரகித்துக் கொள்ள முயன்றால் ஆன்மீக அனுபவத்தை நோக்கி அவன் நிச்சயமாக முன்னேற்றம் அடைவான். தனது திறன்மிக்க தொண்டில் மென்மேலும் உயர்வடைய அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக இதுவரை நாம் கூறிய எல்லாவற்றையும் விட அதிக ரகசியமான விஷயங்களை இந்த 9ஆம் அத்தியாயத்தில் விவரிக்கின்றார் பகவான்.
The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book. And the second and third chapter, the spiritual knowledge described is called confidential. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service. And because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed, pure devotion. Therefore, this is called most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. In Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one who has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. Similarly, we shall find in Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. மாலதி மாதாஜி படிங்க. Now this first verse. கொஞ்சம் சதா படிங்க. Now this first verse has specific significance. The word idam jnana, this knowledge refers to pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand the signs of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning. That may be beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. Okay, thank you, Madai. நீ இப்ப ரெண்டு பேராகிராஃப் இருக்கு படிச்சு லாஸ்ட் சின்னதா படி. In the 7th chapter. அதான் கட்டி படி. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, His different energies, the inferior and the superior natures, and all these material manifestations. Now in the chapter 9, the glories of the Lord will be delineated. Sorry. The Sanskrit word anusuyave in this verse is also very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholar write on Bhagavad Gita very inaccurately. Because they are envious of Krishna, their commentaries are useless. The commentaries given by devotees of the Lord as bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the characters of Krishna without knowing him is a fool. So such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and the transcendental personality, these chapters will be beneficial. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்து பிரச்சனை பண்ண போகிறாங்க. மாதாஜி நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம்? டேபிள் திருப்பிடுறேன். ஓகே மாதாஜி, நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.1. ஓகே மாதாஜி. 9.1 இது வந்து இதம் து தே குஹ்ய தமம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. குஹ்ய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், செகண்ட் சாப்டர், தேர்ட் சாப்டர் வரைக்கும் குஹ்ய அப்படின்னு ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வர்ற சாப்டர்ஸ்கள்ல குஹ்ய தர, அதாவது மிக ரகசியமானது அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சாப்டர்ல குஹ்ய தமம் மிக மிக ரகசியமானது அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமான இந்த உத்தமமான இந்த ஞானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஞானம் வந்து எப்போ கிடைக்கும் நமக்கு? பகவானோட பக்தர்களா இருந்தா, பரமபுருஷருடைய தொண்டுல எப்போது ஈடுபட்டு இருந்தா தான் இதை கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தர்களோட மனநிலை, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யற அந்த நேர்மையா இருக்கிற அந்த மனநிலை, பகவானை பத்தி கேட்க அந்த
பக்தன் வந்து அந்த மேலும் மேலும் அந்த அறிவு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானை பற்றிய செய்திகள் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவை. அதனால இந்த ஆன்மீக ஞானம்தான் மிக ரகசியமானது அப்படிங்கறத அவர் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. பக்தி எப்படி இருக்கணும்? களங்கமற்ற அந்த தூய பக்தியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணரை பற்றி அந்த ஞானத்துல இருப்பவர்கள் வந்து நிலையா விடாமுயற்சியோட இருக்கிறவங்க, அவங்கதான் வந்து இயற்கையிலேயே திவ்யமானவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பகவானை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், மோர் அண்ட் மோர் நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் இந்த ஒரு ஸ்லோகா சொல்லியிருக்காங்க. தவகதாமிருதம் தப்த ஜீவனம் கவி பிரீடிதம் கல்வசாபனம் சிரவண மங்களம் ஸ்ரீமதாகிருஷம் குவி கிரணந்தியே குருதிராஜன அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானோட கதைகளை மறுபடியும் அவரை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாருக்குத்தான் கஷ்டம் இல்லாம இருக்கு இந்த உலகத்துல? எல்லாருக்கும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே சஃபர் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அது என்ன, அந்த சஃபர் வந்து சில பேருக்கு தெரியற மாதிரி இருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாத மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படாத மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா பட் அவங்களும் அந்த கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அதனால எப்போ அந்த கஷ்டம் வந்து நமக்கு அந்த கஷ்டத்துல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னா அசோசியேஷன், இந்த கிருஷ்ணாவோட இதுல வந்து அசோசியேஷன்ல சேர்ந்து சாதுக்களோட சேர்ந்து இருந்து டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து அந்த டிஸ்கஷன், கிருஷ்ணாவை பத்தின டிஸ்கஷனை பண்ணி அவருடைய கதைகளை அவருடைய லீலைகளை திரும்ப அதை நினைச்சு அந்த மாதிரி அதான் அந்த நவவித பக்தியில சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். அந்த மாதிரி ஒரு முதல்ல எடுத்த உடனே ஸ்மரணம், பகவானை நினைக்கணும், சிரவணம் கேட்கணும். அதை கேட்டாதான் பகவானை பற்றிய அந்த லீலைகளை பற்றிய அவருடைய லீலைகள், அவருடைய குணங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பி நினைச்சு பார்த்து அவரை பத்தின டிஸ்கஷன்ல செஞ்சு நினைவாற்றல கொண்டு வந்து சேவை செய்து பகவானோட புகழை பாடி கீர்த்தனம் செஞ்சு வழிபாடு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா தான் பகவானை கட்டாயம் பகவானை அடையும் வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பகவானை பற்றிய செய்திகளை பற்றி வந்து ரொம்ப அழகா உட்கார்ந்து விவாதம் பண்ணலாம். சத்சங்கத்தின் போது நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நிச்சயமா அது கிடைக்கும். இப்போ லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே கூட மாதாஜி சொன்னாங்க, கௌரங்காவை நினைச்சு நம்ம வந்து வழிபாடு நிச்சயமா செஞ்சோம்னா கோலோகம் நமக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நமக்கு வந்து எப்பவுமே பகவானோட நினைப்பிலேயே இருந்தா, இந்த ஜட உலகத்துல இருந்தா கூட எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் விடாமுயற்சியோட இருக்கிறவங்க தான் இந்த இதுல இந்த பக்தியில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இருந்தா பகவானும் அந்த ஞானத்தை கொடுப்பார். எப்பவுமே நம்ம பகவானை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் அந்த ஞானமும் நமக்கு கிடைக்கும். ஜட தீரங்களால எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பௌதிக வாழ்வுல கட்டுண்டு இருந்தா கூட முக்தி அடைந்தவர்களா அவங்க கருதப்படுவாங்க பக்தி தொண்டுல இருந்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே முக்தி அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க 10வது அத்தியாயத்துல கூட. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அனசூயவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பகவான் கிட்ட இருந்து பொறாமை உள்ளவங்க வந்து அந்த ஞானத்தை பெற முடியாது. பகவத்கீதையோ படிக்கிறதுக்கோ அல்லது படிச்சு அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கவோ விளக்கவோ சொல்றதுக்கு கூட அவங்களுக்கு அந்த யோக்கியதை இருக்காது. பகவான் மேல நம்ம ரொம்ப பொறாமை கொள்ளாம அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து பொறாமை இல்லாதவங்களா இருந்தா, அதுதான் அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்ற, அர்ஜுனா நீ என்கிட்ட பொறாமை இல்லாம இருக்க, அதனாலதான் உனக்கு வந்து இந்த உத்தமமான ரகசியத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து முக்கியமான சாப்டர், 9th சாப்டர். அதான் இந்த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், மிக ரகசியமான அறிவு. ஓகே, பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சீக்ரெட் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பகவத்கீதையில் வந்து 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. 700 ஸ்லோகம் எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட் இருக்கு, அர்த்தம்லாம் இருக்கு இல்லையா. இருந்தாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, புரிந்து கொள்ள முடியாது. புக்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன்லாம் இருக்கும், எல்லாமே ஓப்பன் தான் இருக்கும். ஆனால் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதான் ஓப்பன் சீக்ரெட். எப்போதான் ஒருத்தர் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ள முடியும்?
எப்போ ஒரு ஆன்மீக குரு அணுகி பக்தி ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ, பக்தி ப்ராசஸ்னா கிருஷ்ணனை பற்றி கேட்குறது, கிருஷ்ணன் முன்னால் அந்த சின்ன பாப்பாக்களை விழுந்து வைக்கிறது, இதெல்லாம் கிரெடிட். தன்னை அறியாமலே பக்தி செய்ய பண்ணுறான். ஓகே, சவனம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இது எல்லாம் பக்தி சேவை. ஆக்சுவலாக இதில் 4 விதமாக பகவான் சொல்கிறார். மன்மனா, என்னை பற்றி நினச்சிட்டே இரு மனசில், இடத்த மாற்ற சொல்ல, தொழில மாற்ற சொல்ல. என்ன சொல்றாரு? மன்மனா பவ மத்பக்தோ, என்னுடைய பக்தனாகு. மத்யாஜி, என்னைய ஒர்ஷிப் பண்ணு, பூஜை பண்ணுறோம் இல்லையா, ஒர்ஷிப் பண்ணு. மாம் நமஸ்குரிய, முன்னால் விழுந்து கும்பிடு. இதை 4 தான் பகவான் கேட்கிறார். இது யாரெல்லாம் பண்ண முடியும்னா, யாருக்கு பொறாமை இல்லையோ அவங்களாம் பண்ண முடியும். பொறாமையா எப்படி? எனக்கு தான் கிருஷ்ணரை பற்றி பொறாமை இல்லைன்னு நினைக்கலாம். கிருஷ்ணர் எங்கேயோ இருக்காரு, நான் எங்கேயோ இருக்கேன், அப்படிங்கிறனால பொறாமை இல்லை. இப்போ கிருஷ்ணர் நம்ம கூட பழகட்டும், மேனேஜர் நம்ம கோ ஒர்க்கராக இருக்கட்டும், கொலீகாக இருக்கட்டும், அப்போ வந்து வில் நேச்சுரலி கெட் இன்வெஸ்ட்னஸ். ஓகே, எப்போ வந்து 2 பேருக்கு பொறாமை வரும்னா, 2 பேர் ஈக்குவலாக இருந்தாங்கன்னா பொறாமை வரும். அவருக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது, இவருக்கு ஃபேமிலி இருக்குது, அவருக்கு ஒரு குழந்தை, இவருக்கு ஒரு குழந்தை, 2 பேரும் சேம் ஸ்டேட்டஸ். அப்படிங்கிறப்ப என்ன, ஆட்டோமேட்டிக்காக தட் காம்படிட்டிவ்னஸ் இருக்கும். அதனால் அந்த அனசூயவைகள் தான், பொறாமையே இல்லாதவங்களுக்கு தான் இந்த பக்தியை வந்து வரும். அப்போ இதெல்லாம் எப்படி உடனே பொறாமையெல்லாம் போகும் மனசுலேருந்து? காம, குரோத, மோக, மத, மாச்சரியம், லோபா, இந்த 6 விதமான கெட்ட எண்ணங்களும் மனசுலேருந்து எப்படி போகும்? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஏன்னா இந்த பிறவியில் மாத்திரம் நம்ம அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலாக நிறைய பிறவி எடுத்துட்டோம், ஒரு பிறவிலையும் இப்படி தான் இருக்கு இல்லையா? வி ஹவ் டன் 4 things எல்லா பிறவிலையும். என்னென்ன திங்ஸ் அது? ஈட்டிங், சாப்பிட்ருக்கோம், ஸ்லீப்பிங், தூங்குறது, மேட்டிங், உடல் உணவு கொள்வது, டிஃபெண்டிங், தற்காத்து கொள்வது. இந்த 4 விஷயங்கள் தான் எல்லா பிறவிலையும் செஞ்சுருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஒரு பிறவியில் எப்படி நமக்கு உடனே இந்த கெட்ட காரியங்கள்லாம் போகும்? அதனால் ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணுறார். நான் குடும்ப தலைவியாக இருக்கேன், அவருக்கு மேரேஜ் ஆகலை, அவர் பெண்களோட சுற்றுறார். இப்படியெல்லாம் யாரையும் கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலாக ஹேபிட்ஸ் டை ஹார்டு. ஓகே, ஒருத்தருடைய அந்த பழக்க வழக்கங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் மாற்றுறது. அது யார் தான் மாற்ற முடியுமா? அம்மா அப்பாவால் மாற்ற முடியாது, போலீஸ்காரங்க மாற்ற முடியாது, தண்டனைக்கு பயப்படலாம், அவ்வளோதான். த சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் வில் ஹேப்பன் ஒன்லி ஆஃப்டர் சாண்டிங். பகவானுடைய ஹோலி நேம்ஸை சேண்ட் பண்ண சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதயத்தை வந்து மாறாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. இது சொல்ல தான் என்ன ஆகுனா, அவருடைய இதயம் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னு இதயம் வந்து கல் மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால ஒருத்தரை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுறதோ, அவர் இவ்வளோ கீழே இருக்காரு, நான் மேலே வந்துட்டேன், இப்படி கமெண்ட் பண்ணுறதும் தவறு. ஆக்சுவலாக எல்லாரும் ஒரு தளத்தில் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க ஸ்பீடில் முன்னேறிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே கிறிஸ்தவ, நம்ம இந்தியாவில் பிறந்த எல்லாருக்குமே கிறிஸ்தவ உணர்வு நெஞ்சில் இருக்கு, இதயத்தில் இருக்கு. ஓகே, அதை வந்து புதுசாலாம் யாருக்கும் சொல்லித்தரணும் அவசியம் கிடையாது, அது தட்டி எழுப்பணும், அவ்வளோதான். ஓகே, தட்டி எழுப்பணும். என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றது, பிரசாதம் உட்கொள்றது, இது மூலமாக என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, இந்த பொறாமை குணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் விட்டு போக ஆரம்பிச்சு. இது போயிடுச்சுன்னா அவருடைய மனது வந்து அப்படி லேசாயிடும், எந்த விதமான கவலையும் இருக்காது. ஓகே, மனசு ரொம்ப லேசாயிடும், தெளிவாக இருக்கும். அப்படி இது எப்போதான் வருமா? நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும். நமக்கு இந்த கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்தாரு. என்ன பண்ணுறாரு? ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த வைப்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு ரீச் ஆகும், பெரியவங்களுக்கு ரீச் ஆகும், எல்லாம் ரீச் ஆகும். ரீச் ஆக என்ன ஆகுனா அவங்களுடைய மனது மாறணும். மற்றபடி ஒருத்தரை மாற்றவே முடியாது. ஆக்சுவலாக கமெண்டிங் அபவுட் தட் பர்சன் ஆர் யூ கேனாட் சேஞ்ச் தட் பர்சன். ஓகே, ஸோ அதனால அனஸ்வயவேங்கிற கேரக்டர் வந்து யாருக்கு தான் இருக்கும்? பொறாமை இல்லாத கேரக்டர் யாருக்கு தான் இருக்கும்? பக்தருக்கு மாத்திரம் தான் இருக்குமே தவிர, இந்த யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் பேசுறாங்கல்ல, கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சர்லாம் சேமா இருக்கணும், எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற வெளியில தான் சொல்லுவாங்களே தவிர, உள்ளுக்க பார்த்தீங்கன்னா யாரை கவுத்தலாம்னு சொல்லி தான் வேலை பார்த்துருப்போம். அப்படிங்கிறப்ப அந்த உண்மையிலே பிரதர்ஹுட்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலாக அது யாருக்கு தான் இருக்கணும்? அந்த ஈகோலாம் இல்லாமல் இருக்குது யாருன்னா பக்தர் மாத்திரம் தான் இருக்கும். ஏன்னா அவர் பகவானை மையமாக வச்சு எல்லாரையும் பார்க்கறதுனால, அவர் பகவானுடைய அங்கமாக எல்லாரையும் பார்க்குறார். அதனால அவருடைய மனது ரொம்ப லேசாக இருக்கும். நம்ம இன்னும் அந்த தளத்துக்கு வரல. ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்திருப்போம். ஓகே, இன்னும் லாங் வே டு கோ.
அதனால தான் என்ன பண்ணாலும் பிரபுபாதர் வந்து 4 ஒழுக்க விதிமுறைகள் கொடுத்துருக்காரு. தகாத உறவு கொள்ளக்கூடாது, மாமிசம் பண்ணக்கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது, போதைப் பொருள் எடுக்கக்கூடாது, சூதாடக்கூடாது. ஓகே, இது 4 கெட்ட பழக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா கவலை கிடையாது. அதுக்காக ஐயோ நம்ம இஸ்கானுக்கு வர முடியாது அப்படி கிடையாது. இதை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாம் நம்ம விட்டு போயிடும். ஓகே, நம்மளை விட்டு அதெல்லாம் போயிடும். நம்மளை விட்டு ரிலேட்டிவ்ஸே தள்ளி வந்துடுவாங்க. ஐயோ என்ன இவங்க என்ன எப்போ பார்த்தா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, அதனால் நம்ம வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்மளை விட்டு எல்லாம் ஓடிடும். பசங்களாம் நல்ல பசங்களாம் மாறிடுவாங்க. அப்படி எல்லாம் தங்கமான பசங்க மாறிடுவாங்க. ஓகே, அதனால இதை வந்து அனசூயமைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பொறாமை விடுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம், நம்ம நண்பர் நினைச்சிட்டு இருப்போம், நம்ம ரிலேட்டிவ் நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா அவருக்கு நம்ம மேல நிறைய பொறாமை இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, பிரதரே 2 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்பேன். ஒருத்தர் கொஞ்சம் வேலை போயிட்டோம்னா இன்னொரு பிரதருக்கு, சொந்த பிரதர், பிளட் பிரதர்ஸ், they'll get envious. It's not very easy to remove the enviousness. நம்ம இதயத்திலேருந்து அந்த பொறாமை குணத்தை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம ரொம்ப கான்சியஸாக நம்ம மந்திரங்கள் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். வந்த உடனே கிருஷ்ணனோட வந்துடாது, கிருஷ்ணனை பற்றி நினைக்கலாம் தோணாது. எப்படி கிருஷ்ணனோடு வராங்க? நிறைய துன்பங்கள் இருக்கும், பொருள் வேணும்னு நினைப்பாங்க, மீன்ஸ் மணி நிறைய வேணும்னு நினைப்பாங்க, கஷ்டத்தில் இருப்பாங்க, துன்பத்தில் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஞானியாக இருப்பாங்க, இல்லைன்னா அறிவை தேடி போகணும், இன்க்யூசிட்டிவாக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் கிருஷ்ணனை வராங்க. கலியுகத்தில் மேக்ஸிமம் எப்படி இருக்காங்கன்னா நிறைய துன்பத்தில் இருக்கவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணன் வரைக்கும் வராங்க. ஓகே, அதனால எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க எல்லாம் பயாஸ் பீப்புள். யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை பற்றி வரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களாம் எப்படி பீப்புள்? பயாஸ், குட் பீப்புள். ஓகே, பிகாஸ் they agree that they want to know Krishna. அப்படிங்கிறப்ப அவங்க மனது வந்து தேவர்களுடைய மனதுன்னு சொல்றாங்க. 2 ஜாதி தான். ஒரு ஜாதி வந்து தேவ ஜாதி, அசுர ஜாதி. யாரு கிருஷ்ணன் நம்மளையே அவங்க அசுர ஜாதி, யார் கடவுள் நம்புறாங்களோ அவங்க தேவ ஜாதி. ஓகே, தேவ ஜாதியில் இருக்கவங்களுக்கு முழுவதுமா இந்த பொறாமை போயிடுச்சானா இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா வரும். கரண்ட் இல்லையா? சரி ரைட்டுங்களா? சரி சரி சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால நம்ம அந்த தேவ ஜாதியில நம்ம மேக்சிமம் இருக்க ட்ரை பண்ணணும். சரி, இப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த ஜாதியில இருக்கோம்? இந்த ரூம்ல இருக்கவங்களா எந்த ஜாதியில இருக்கோம்? தேவ ஜாதி, கரெக்டா? ஆனா நம்ம எல்லா டைமும் தேவ ஜாதியில இருக்கிறது கிடையாது. நமக்கு வந்து இந்த குணங்கள் இருக்குது இல்லையா, மாறிட்டே இருக்கு. திடீர்னு சண்டை வரும்போது இப்படி ஆயிரும், அசுர ஜாதிக்கு போயிடும். சண்டை வரும்போது 2 பேர் ஜாதி போயிடும், அசுர ஜாதி. அதனால எப்பயுமே நம்ம தேவ ஜாதியில இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நல்லது, அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. அதனால தான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மார்னிங் சொல்லும் போது நல்லா இருக்கும். மார்னிங் சாண்ட் பண்ணிங்கன்னா மனது அமைதியாக இருக்கும்ல, நல்லா சாண்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அப்போ என்ன இருக்கும்? தேவ இதில் இருக்கும், தேவகணத்தில் இருக்கும். நைட்டு வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? தேவையில்லாத சண்டை வரும், அசுரோ ஜாதி, அது அசுரம். அதனால நம்ம இதில் மாறி மாறி தான் இந்த குணம் வருமே தவிர நம்ம எப்பயுமே we will not be good people. ஓகே, அந்த மாதிரி எப்பயுமே சமநோக்கில் வைக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம்? பக்தியை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். இந்த பக்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சமநோக்கில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சோம். எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளை இன்ப துன்பங்கள் என்ன ஆகுது? அஃபெக்ட் பண்ணாது. இன்ப துன்பங்கள் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது. இல்லைன்னா நம்ம இன்பங்களுக்கு ரொம்ப மேலே போவோம், துன்பம் வந்தால் தோன்றுவோம். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும்? எப்பயுமே வந்து மனசை லேசாக வச்சுக்கணும். மனசை எப்படி லேசாக வச்சுக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா தான் எல்லாத்துக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலாக. நம்ம இஸ்கானில் யாரையா வரவேற்கிறதும் ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லுவோம், யாராவது இறந்து போனாலும் ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா இஸ் வெரி ஆஸ்பீசியஸ்னஸ். ஓகே, அந்த மந்திரம் கேட்க என்ன ஆகுனா எல்லாரோட இதயம் என்ன மாற ஆரம்பிச்சிடும். இதில் வந்து எந்த விதமான ஒளிவு மறைவெல்லாம் கிடையாது, எதையும் மறைச்செல்லாம் இது பண்ணல. இந்த ஹரேங்கிறது ராதாராணி, கிருஷ்ணாங்கிறது கிருஷ்ணனை குறிக்கிறது, ஆல் அட்ராக்டிவ்னஸ், எல்லாரையும் கவர்ந்து இழுப்பார். ராமாங்கிறது பிளஸர் பொட்டன்சி, பலராமர். ஓகே, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா ராமா இது 3மே நம்ம சாஸ்திரத்துடைய நாமங்கள். இல்லை எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. ஓகே, ஹிடன் காஸ்ட்லாம் கிடையாது. ஓகே, அதனால நம்ம தாராளமாக சொல்லலாம். இது சொல்ல சொல்ல எப்படி இருக்கும்? ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சோம். எப்படி ஒருத்தர் ரசகுல்லா சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லி விவரிச்சுட்டே போனா, ஓ அப்படியா இருக்குமா, இப்படி இருக்குமா, அப்படியான்னு கேட்டே இருந்தா நல்லா இருக்குமா? என்ன பண்ணணும்? ரசகுல்லா எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கணும். அதே மாதிரி தான் ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே, நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதை பத்தி. ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம சுவைச்சாதான் தெரியும். யார் ஒருத்தர் சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா விடவே மாட்டாங்க. ஓகே, என்ன பண்ண மாட்டாங்க, விடவே மாட்டாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து இதயத்துக்குள்ள போயிடுறாரு, இதயத்துல வெளியே வர மாட்டார். ஓகே, அதனால இந்த ஹரிகிருஷ்ண மந்திரம் வந்து தொடர்ந்து சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னா அந்த அனசூயவே, அதாவது பொறாமை இல்லாத அந்த குணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சு. தனி வேணுமா மத்த உங்களுக்கு? சரி சரி, வந்துட்டே இருக்கு. சரி, ஸோ அந்த பொறாமை குணம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக போகாது. அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம், இந்த வாழ்நாள் ஃபுல்லாக பயிற்சி பண்ணி அந்த பொறாமை குணத்தை நம்ம மனதிலிருந்து எடுக்க முயற்சி செய்யணும். ஓகே, கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால நம்ம அந்த பொறாமை குணம் மட்டும் போச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, எப்படியாவது இந்த பொறாமை குணம் மட்டும் போயிடணும். அப்போதான் ஒருத்தர் பகவத்திலே பாகவதம் புரிந்து கொள்ள முடியும். தர்ம பிரயோஜித கைத்துவ பரமோ நிர்மச்சரானாம் சதாம். அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு வந்து பொறாமே இல்லாதவங்க தான் பாகவதம் டச் பண்ண முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுக்கலாம். மாதாஜி நல்லா பிரசன்ட் பண்ணாங்க. சரோஜா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.